મંત્રીએ યુસીસી બિલ ગૃહમાં રજૂ કરી દીધું છે। પીએમના કાર્યકાળમાં ક્રાંતિકારી સુધારો કરાયો છે। પરંપરાને આગળ ધપાવવા યુસીસી બિલ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે। ધર્મ ભલે અલગ હોય પણ ન્યાય સમાન હોવો જોઈએ। આઝાદીના 7 દાયકા બાદ પણ દેશમાં સમાન કાયદો ગુજરાતની અખંડિતતાને જોડતું બિલ છે। લગ્ન છૂટાછેડાની 7 દિવસમાં નોંધણી ફરજિયાત છે। तिथि लग्न करावनार सामे कड़क कार्यवाही। लिव इन रिलेशनशिपनी नोंधणी हवे फरजियात। आदिवासी समाज कायदामां नहीं आवे। यूसीसी अंगे विपक्ष खोटो भ्रम फैलावी रह्यो छे। तो अलग अलग मुद्दाओं पर स्पष्टता करवामां आवी छे। धर्म भले अलग होय पण न्याय समान होवो जोईए। युगले फरजियात नोंधणी करावी पड़शे। यूसीसीमां लिव इन रिलेशनशिप अंगे पण नियमो जे छे ते जाहेर करवामां आवे छे। लिव इन संबंधोथी जन्मेलुं बाळक कायदेसर गणवामां आवशे। तेमां कोई पण पक्ष तरफथी नकारवानुं वात ना आवी शके। बाळकने तमाम हको पण मळशे। लिव इन रिलेशनशिपमां जे पण बाळकनो जन्म थाय छे तेने तमाम हक मळशे। लिव इन रिलेशनशिप अंगे नोंधणी न करावनारने जेल तथा दंडनी पण जोगवाई करवामां आवी छे। जो तमे लिव इनमां रहो छो अने नोंधणी नथी करावता तो तमने जेल पण थई शके छे अने दंड पण भरवो पड़शे। मिलकत वारसाने लईने पण जे प्रक्रिया छे ते सरळ बनाववामां आवी छे। मिलकत वहेंचणीने વધુ સરળ બનાવાશે। જે યુસીસી બિલ છે તેની અંદર આજે નવો પ્રકરણ છે તે પણ નાખવામાં આવ્યું છે। ધર્મ કે જાતિ આધારિત ભેદભાવ નહીં થાય। મિલકત અને વારસાનો જે અધિકાર છે તે તમામ લોકો માટે એક સરખો રહેશે। તમામ ધર્મો માટે સમાન નિયમ લાગુ પડશે। કોઈક ધર્મમાં આમને આપી શકાય આને ના આપી શકાય તેવા જે નિયમો છે તે હવે નહીં રહે। तो सीएमए यूसीसी बिल रजू कर्યું છે। यूसीसी बिलने साधु संतोए पण आप्યું છે समर्थन। संतोए सरकारना निर्णयने आवकार्यो છે। हिंदू धर्म राष्ट्र धर्म माटे महत्वनो निर्णय। संतोए यूसीसी बिल अंगे चर्चा सांभળી। संतोए बिल अंगे पोताना मत रजू कर्या। વધુ માહિતી ન્યૂઝ 18 સમાચાર ગૌતમ પાસેથી મેળવીશું। ગૌતમ, કદાચ ભારતમાં બીજું રાજ્ય ગુજરાત બનવા જઈ રહ્યું છે। यूसीसी लागू કરવામાં આવશે। કેટલું મહત્વનું ક્યારથી થઈ શકે છે? શું રજૂઆતોથી વિધાનસભાની અંદર શું પ્રતિક્રિયાઓ આવી રહી છે? जी बिल्कुल अनेक वखत भारतीय जनता पार्टी चूंटणी एजेंडा जे छे ते रह्यो हतो ने यूसीसी लागू करशे ते प्रकारनी वात 2017 में पण सामे आवती हती। 2022 नी चूंटणी मेनिफेस्टोनी अंदर भारतीय जनता पार्टीए कह्युं हतुं के यूसीसी लागू करीशुं अने हवे आ जे दिवसोनी अनेक वखत वातो थती हती तेनी उपर पूर्णविराम लागी चूक्युं छे अने आजे विधिवत रीते गृहनी अंदर यूसीसी जे विधेयक जे छे तेने गृहमां रजू करवामां आव्युं छे। मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल द्वारा आ यूसीसी विधेयक रजू करवामां आव्युं छे। महत्वनुं ए छे के 2022 बाद आ जे विधेयक अंतर्गत अनेक जे चर्चा विचारणा थई हती। निवृत्त जस्टिस रंजना देसाईनी अध्यक्षतानी कमिटीमां आ 5 लोकोनी कमिटी जे छे तेनुं गठन करवामां आव्युं हतुं। कमिटीए 2 દિવસ थोड़ा दिवसों पहला जे रिपोर्ट जे छे ते मुख्यमंत्रीने सुप्रत करवामां आव्यो हतो। मुख्यमंत्रीने रिपोर्ट सुप्रत कर्या बाद आजे विधिवत रीते गृहनी अंदर आ मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल द्वारा रजू करवामां आव्युं छे। महत्वनुं ए छे के गुजरात समान नागरिक संहिता 2026 नुं बिल जे छे ते गणाशे। ते अंतर्गतनी वात करीए तो गुजरातना जे 4 भागनी अंदर आ आखुं बिल जे छे ते वहेंचायेलुं छे। 1 થી 3 जे 2 भाग जे छे कुल 7 प्रकरणनी अंदर आ बिल जे छे तेने आवरी लेवामां आव्युं छे। महत्वनुं ए छे के 3 અને 4 भाग जे छे तेमां लिव इन रिलेशननी जे वात जे छे ते दर्शाववामां आवी छे। गुजरातमां रहेता अने गुजरात बहार रहेता तमाम जे રહેવાસીઓ ગુજરાતની અંદર છે તેમની અંદર આ બિલ જે છે તે આવરી લેશે તે પ્રકારની વાત છે। લગ્ન છૂટાછેડા સહિતની બાબતોની વાત જે છે તે આ બિલની અંતર્ગતની ચર્ચા કરવામાં આવી છે। મહત્વનું એ છે કે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા આ બિલ અંતર્ગત વિવિધ બાબતો જે છે તેને છણાવટપૂર્વક ગૃહની અંદર રજૂ કરવામાં આવી હતી। ત્યારબાદ કોંગ્રેસમાંથી અમિત ચાવડા હોય શૈલેષ પરમાર હોય તેમણે પોતાના પક્ષો જે છે તે ગૃહની અંદર આપ્યા હતા। ત્યારબાદની વાત કરીએ તો રમણલાલ વોરા જે છે તેમણે પણ શાસક પક્ષ તરફથી આ બિલ અંતર્ગતના સમર્થન અંતર્ગતની વાત જે છે તે કરવામાં આવી હતી। यूसीसी कायदो लागू कर्या बाद लग्न कर्याना 1 वर्षमां छूटाछेडानी अरजी करी शकाशे ते प्रकारनी पण आ जोगवाई जे छे ते आ बिलनी अंदर करवामां आवी छे, मूकवामां आवी छे। समान नागरिक संहिता अमलनी अंदर छूटाछेडा नोंधणी करावी पण फरजियात रहेशे ते प्रकारनुं पण आ बिलनी अंदर प्रावधान करवामां आव्युं छे, जोगवाई करवामां आवी छे। एटले के जे वातो
થતી હતી। ભારતીય જનતા પાર્ટીનો મેનિફેસ્ટો હતો અને તેને આજે ગૃહની અંદર રજૂ કરવામાં આવ્યો છે અને તે અંતર્ગતની ચર્ચા હાલ તો ગૃહમાં ચાલી રહી છે। મહત્વનું એ છે કે આજે સાધુ સંતો હોય કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના વરિષ્ઠ નેતાઓ હોય તેઓ પણ ગૃહની અંદર હાજર રહ્યા હતા। આ ગૃહની અંદર જ્યારે આ વિધેયક પસાર કરવામાં આવ્યું ત્યારે અનેક નેતાઓ જે છે તે પણ હાજર હતા। જોકે સામાજિક સંગઠન સાથે સંકળાયેલા લોકો હોય કે ધર્મગુરુ હોય તેઓએ પણ સમર્થન કરતા નજરે પડ્યા હતા। જી આભાર ગૌતમ સમગ્ર માહિતી બદલ। તો મોટાભાગના લોકોનું જે છે તે સમર્થન આવી ચૂક્યું છે। વિપક્ષ તરફથી કેટલાક આક્ષેપ પ્રત્યાક્ષેપ થઈ રહ્યા છે, પરંતુ ટૂંક સમયમાં યુસીસી જે છે તે ગુજરાતમાં લાગુ થઈ જશે। આ તરફ સીએમએ યુસીસી બિલ કર્યું છે રજૂ। યુસીસી બિલને લઈને સાધુ સંતોએ પણ પોતાનું સમર્થન આપ્યું છે અને તેઓએ પણ પોતાના જે મંતવ્ય છે તે રજૂ કર્યા હતા। રાજ્યના મુખ્યમંત્રી દ્વારા જે બિલની રજૂઆત કરવામાં આવી છે, ખૂબ સનાતન સંસ્કૃતિ અને રાષ્ટ્રના હિત માટે આજે બિલ લાવવામાં આવી છે અને એના માટે ખૂબ સૌ સંતો પણ સૌ રાજી છે, સમાજના લોકો પણ રાજી છે। રાષ્ટ્ર અને સમાજના હિત માટે આ કાર્ય કરવામાં આવ્યું છે, એને અમે ખૂબ ખૂબ વધાવીએ છીએ, ખૂબ ખૂબ સાધુવાદ આપીએ છીએ। ઐતિહાસિક બિલ માનનીય મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલના નેતૃત્વમાં, નાયબ મુખ્યમંત્રી માનનીય શ્રી હર્ષભાઈ સંઘવીના નેતૃત્વમાં સરકારે જે પસાર કર્યું છે એમને અમે ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપીએ છીએ। આ બિલ જરૂરી ગુજરાતની અંદર હતું। સુરતથી સમાચાર। ડમ્પિંગ યાર્ડમાં ભીષણ આગ લાગી છે। ખજોદ ડમ્પિંગ સાઇટમાં ફરી આગ લાગી છે। ભભૂકી આગને લઈને થોડા દિવસ પહેલા પણ આગ પર કાબુ મેળવવા પ્રયાસ કરવામાં આવ્યા હતા। હાલમાં આગ પર કાબુ મેળવવામાં ફાયર વિભાગને 3 થી 4 દિવસ લાગ્યા હોવાની જાણકારી છે। ત્યારે આગ લાગી હતી ત્યારે 3 થી 4 દિવસનો સમય થઈ ગયો હતો। ડમ્પિંગ યાર્ડમાં લાગેલી આગના ધુમાડા દૂર દૂર સુધી દેખાઈ રહ્યા છે। 8 જેટલા ફાયર ફાઇટર ઘટના સ્થળે ડમ્પિંગ યાર્ડમાં છે। આગ લાગી છે ત્યાં 5 કિલોમીટર દૂરથી તેના ધુમાડા જે છે તે જોવા મળી રહ્યા છે। તો ફરી એક વખત 50 દિવસની અંદર બીજી વખત આગ લાગી છે। એક્સક્લુઝિવ દ્રશ્યો આપ જોઈ રહ્યા છો। ડમ્પિંગ સાઇટમાં આગ લાગવાને કારણે દૂર દૂરથી ધુમાડાના ગોટે ગોટા જે છે તે જોવા મળી રહ્યા છે। અંદાજિત 4 થી 5 કિલોમીટર દૂર હોવા છતાં પણ લોકોને આના ધુમાડા જે છે તે જોવા મળી રહ્યા છે। કેટલાક વિસ્તારમાં તો આ ધુમાડા વાદળ સ્વરૂપે આવી ગયા હોય તે પ્રમાણેના પણ સ્થાનિકો તરફથી જાણકારી આપવામાં આવી રહી છે। ખજોદ ડમ્પિંગ યાર્ડની અંદર આ બીજી વખતની જે આગ છે છેલ્લા 50 દિવસની, તેને લઈને લોકોની ચિંતા વધી ગઈ છે, કારણ કે વારંવાર પ્રદૂષણને લઈને સામનો કરવો પડી રહ્યો છે। સ્વાસ્થ્ય પર તેની અસર પડી રહી છે। આ પહેલા જ્યારે આગ લાગી હતી ત્યારે પણ વધુ દિવસો જે લાગી ગયા હતા આગને કાબૂમાં લેવા માટે, કારણ કે કેટલાક વિસ્તારોની અંદર જે આખું ડમ્પિંગ સાઇટ છે ત્યાં આગળ આગ પર કાબૂ મેળવવા માટે પાણી છાંટવામાં આવે છે। પાણી છાંટ્યા બાદ થોડા સમયમાં ફરી એક વખત આગ પ્રજ્વલિત થઈ જાય છે। જેટલો સામાન લાગતો હતો કે હવે કાબૂમાં છે આગને કારણે તે ફરી પ્રજ્વલિત થઈ જાય છે। સુરતના ખજોદ ખાતે આવેલી મહાનગરપાલિકાની ડમ્પિંગ યાર્ડ છે એ વિસ્તાર જોઈ શકાય છે કે જ્યાં અચાનક આગ લાગી છે। બપોર બાદ આગ લાગી હતી, જોતજોતામાં આગે વિકરાળ સ્વરૂપ લઈ લીધું હતું। જોકે 6 ફાયર સ્ટેશનની 8 કરતાં વધુ ગાડીઓ ઘટના સ્થળે પહોંચી છે। આગ પર કાબુ મેળવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે, પણ આગ બેકાબૂ થઈ ચૂકી છે, કારણ કે સૌથી મોટો વિસ્તાર છે। 3 કિલોમીટર વિસ્તારમાં આખો ડમ્પિંગ યાર્ડ આવ્યું છે। તમામ ગાડીઓ જે ડમ્પિંગ યાર્ડમાં છે તેને બહાર કાઢવાની કામગીરી શરૂ કરી દેવામાં આવી છે। ખાસ કરીને જે પ્રકારે આગ લાગી છે, સુરતના 5 કિલોમીટર દૂરથી આ આગની જ્વાળાઓ કહી શકાય, તેમના ધુમાડા જે કહી શકાય, જેમાં જેને લઈને એક ભયનો માહોલ ફેલાયો છે। દ્રશ્ય સીધા જોઈ શકાય છે। આ ડમ્પિંગ યાર્ડની તમામ ગાડીઓને બહાર કાઢવાની કામગીરી શરૂ કરી છે। ફાયરની 8 કરતાં વધુ ગાડીઓ અલગ અલગ જગ્યા પરથી પાણીનો મારો કરી રહી છે, પણ આગ કાબૂમાં આવતી નથી। કહી શકાય કે કચરા કૌભાંડને લઈને મહાનગરપાલિકામાં થોડા દિવસ પહેલા વિવાદ શરૂ થયો હતો અને આ વિવાદ થયા બાદ અહીંયા આગ લાગી હતી। 3 દિવસ કરતાં વધુ સમય લાગ્યો હતો આગ પર કાબૂ મેળવતા। ફાયર વિભાગ સતત આગ પર કાબૂ મેળવવાનો પ્રયાસ કરી રહી હતી, કારણ કે જે ડમ્પિંગ સાઇટ છે તેની બાજુમાંથી મેટ્રો અને તેની બાજુમાં ડાયમંડ બુશ આવેલું છે અને જે પ્રકારે કાળા ધુમાડા છે તે ઉપર જઈ રહ્યા છે, એટલે કે આ વિસ્તાર કહી શકાય કે એરપોર્ટ ઓથોરિટીમાં આવતો તેની મોટાભાગની ફ્લાઇટો પસાર થતી હોય, એટલે કે સૌથી મોટી સમસ્યા એરપોર્ટને થાય એવી છે, જેને લઈને ફાયર વિભાગે પાણીનો મારો શરૂ કર્યો છે। પણ કહી શકાય ડમ્પિંગ યાર્ડમાં કપડુંથી લઈ પ્લાસ્ટિક ને કચરો એટલી હદે છે કે આગ પર કાબુ મેળવવો ફાયર વિભાગ માટે મુશ્કેલ છે। દ્રશ્ય સીધા જોઈ શકાય છે કે જે જગ્યા પરથી ગાડીઓ આવી રહી છે ત્યાં આગ લાગી છે, ત્યાં પાણી મારી રહ્યા છે, તો બીજી બાજુનો છેડો છે કે જ્યાં આગ લાગી રહી છે, એટલે કે કે બાજુ પાણી મારવું તે ફાયર વિભાગને સમજવું મુશ્કેલ પડી રહ્યું છે। અને જે ધુમાડા છે તે
કાળા ધુમાડા કેટલી ઊંચાઈ સુધી પહોંચ્યા છે. સમગ્ર વિસ્તારમાં એક ડરનો માહોલ છે. સુરત શહેરમાં જે પ્રકારે ધુમાડા દેખાઈ રહ્યા છે, એટલે કે 5-7 કિલોમીટર દૂરથી દેખાઈ રહેલા ધુમાડાને લઈને લોકોમાં ડરનો માહોલ છે. કહી શકાય કે કચરા કૌભાંડ બાદ મહાનગરની આ જ કચરાની ડમ્પિંગ સાઇટ ઉપર આગ લાગી હતી. 3 દિવસ જેટલો સમય લાગ્યો હતો આગ પર કાબુ મેળવતા, અને ફરી એક વખત આજે આગ લાગી છે ત્યારે જોવાનું રહ્યું આગ ક્યારે કાબુમાં આવે છે. સતત ફાયરની ગાડીઓ અહીંયા આવી રહી છે, પાણીનો મારો કરી રહી છે, પણ છેલ્લા 2 કલાકથી આગ પર કાબુ મેળવવાની કોઈ પણ શક્યતા દેખાતી નથી. કહી શકાય જાણકારોની વાત માનીએ તો આગ પર કાબુ મેળવતા ફાયર વિભાગને 2 થી 3 દિવસનો સમય લાગશે. જોકે કોઈ જાનહાનિ નથી, પણ જે કચરો છે ખૂબ જ મોટી માત્રામાં છે. જ્યાં સુધી કચરો સળગી નહીં જાય ત્યાં સુધી આગ પર કાબુ મેળવવું ફાયર વિભાગ માટે પણ સૌથી મોટી કસરત છે. કેમેરામેન જીગર ગુગલ સાથે કીર્તેશ પટેલ, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, સુરત. ગુરુવારે કંડલા આવશે જગવસંત જહાજ. 47,600 ટન એલપીજી લાવી રહ્યું છે જગવસંત. 26 માર્ચે કંડલા આવશે એલપીજી ભરેલું જહાજ. પાઇન ગેસ નામનું જહાજ ન્યૂ મેંગલોર બંદર પર જશે. પાઇન ગેસ જહાજ 27 માર્ચે સવારે આવશે. તો હાલમાં રાહતના સમાચાર કે જે 2 જહાજ હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાંથી પસાર થયા છે સુરક્ષિત રીતે, તે ભારત તરફ પ્રયાણ કરી રહ્યા છે. એક ગુજરાતના દરિયા કિનારા તરફ આવી રહ્યું છે કે જ્યાં આગળ તે અનલોડ કરવામાં આવશે. બીજું અન્ય જહાજ જે છે તે ન્યૂ મેંગલોર પાસે પહોંચશે. તો એલપીજીને લઈને પેટ્રોલિયમ મંત્રાલયનું મોટું નિવેદન, સંયુક્ત સચિવ સુજાતા શર્માનું મોટું નિવેદન. મોટા પ્રમાણમાં એલપીજી કાર્ગોની વ્યવસ્થા થઈ ચૂકી છે. ક્રૂડ ગેસનો પૂરતો જથ્થો છે, એલપીજી એલએનજીનો પૂરતો જથ્થો ઉપલબ્ધ છે. એલપીજીની સ્થિતિમાં પણ સુધારો દેખાશે. અમે કમર્શિયલ સપ્લાય વધારી જ દીધા છે તેવી પણ વાત કરવામાં આવી છે. एलपीजी के अंदर 21 तारीख को भारत सरकार ने ऑर्डर इशू करते हुए कमर्शियल एलपीजी का एलोकेशन लगभग 50% तक बढ़ा दिया है. 50% ऑफ द रिक्वायरमेंट तक बढ़ाया. और इसी क्रम में जो ऑर्डर इशू किया गया उसमें रेस्टोरेंट्स, ढाबा, होटल, इंडस्ट्रियल कैंटीन्स, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, डेयरी, सब्सिडाइज कैंटीन और आउटलेट्स रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज फॉर फूड, कम्युनिटी किचन्स और माइग्रेंट लेबर को प्रायोरिटी देने की बात की गई. એક તરફ સમગ્ર વિશ્વમાં યુદ્ધની કટોકટીની અસર જોવા મળી રહી છે, ત્યારે સુરતમાં ઇંધણ માફિયાઓ બેફામ થયા છે. કામરેજના પરબા ગામે ગેસના બાટલાનું ગેરકાયદેસર કૌભાંડ સામે આવ્યું છે. એક તરફ રાજ્યભરમાં ઘરગથ્થુ અને કમર્શિયલ ગેસની અછત હોવાની વાતો થઈ રહી છે, ત્યારે ઓમ ઇન્ડસ્ટ્રીયલમાં ઘરગથ્થુ અને કમર્શિયલ ગેસની ખુલ્લેઆમ કાળાબજારી થઈ રહી છે. સુરત ગ્રામ્ય એલસીબીએ બાતમીના આધારે રેડ પાડી, જેમાં 8 ઇસમોને ખાલી ભરેલા ગેસના બાટલા અને વાહનો સાથે દબોચી લેવામાં આવ્યા. પોલીસે 34 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો. ગેસ સગેવગી કરવાનું મોટું રેકેટ ચલાવતા હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે. મિડલ ઇસ્ટમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધની અસર સુરતના ઉદ્યોગ પર પડી છે. સુરતના વણાટ ઉદ્યોગ બંધ થવાને આરે છે. રાંધણ ગેસના મળતા 15% કારીગરો વતન તરફ વળી ગયા છે. આ તરફ ક્રૂડ ઓઇલમાંથી વણાટ ઉદ્યોગનું ફાઇબર અને યાન બને છે, અને યાનમાંથી કપડું બનતું હોવાથી ઉદ્યોગકારોને હાલાકી પડી રહી છે. બીજી તરફ યાનમાં પણ વધારો થતા વિવર્સોની ચિંતા વધી છે. ઘણા ઉદ્યોગ બંધ થવાની કગાર પર છે અને 1 મહિનો ઉદ્યોગ બંધ કરવો પડે તેવી સ્થિતિ છે. જો આ ઉદ્યોગ બંધ કરવામાં આવે તો 12 લાખ લોકોની રોજીરોટી પર અસર થાય તેવી શક્યતાઓ છે. અત્યારે જે પરિસ્થિતિ છે ખાસ કરીને એક તો 15% કારીગરોનો અમારી પાસે ઓલરેડી ઘટ હતી, અને જે રીતે અત્યારે યુદ્ધ લાંબુ ચાલી રહ્યું છે, બીજા 15% કારીગરો પલાયન થઈ રહ્યા છે. એનું કારણ છે કે જે રીતે ગેસના બાટલાના ભાવ વધી રહ્યા છે અને ગેસના બાટલા મળતા પણ નથી. આની માટે અમે અગાઉ પણ રજૂઆત કરેલી હતી કે આના ઉપર કોઈ એક અવેરનેસ પ્રોગ્રામ થવો જોઈએ કે આપણી પાસે કેટલો પૂરતો ગેસનો પુરવઠો છે, આ જાહેરાત થવી જોઈએ જેથી કરીને કોઈ અફરાતફરી ન થાય. ઈરાન, અમેરિકા અને ઇઝરાયલ વચ્ચેના યુદ્ધની સ્થિતિને કારણે મોરબીનો સિરામિક ઉદ્યોગ ભારે સંકટમાં મુકાયો છે. ગલ્ફ દેશોમાં નિકાસ થયેલા 1200 થી 1500 જેટલા કન્ટેનર શિપિંગ લાઇનના નિર્ણયોને કારણે પરત ખેંચવાનો વારો આવ્યો છે, જેના કારણે નિકાસકારોને કરોડોનું નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો છે. કારણ કે એક કન્ટેનર દીઠ 1.5 થી 2 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચ ઉદ્યોગકારો કરે છે. આ ઉપરાંત હજુ પણ સેંકડો કન્ટેનર દરિયામાં ફસાયેલા છે, જેના પર મોંઘો ચાર્જ વસૂલવામાં આવી રહ્યો છે. કાચા માલ અને ગેસની કટોકટી વચ્ચે એકમો બંધ રહેતા અને નિકાસમાં બેવડો આર્થિક માર પડતા એક્સપોર્ટર્સ હવે સરકાર પાસે રાહતની આશા રાખી બેઠા છે. શિપિંગ લાઇનના ફોર્સફુલી ડિસિઝનથી બધા ઉદ્યોગકારો અને એક્સપોર્ટરોને પાછા લઈ આવવા પડ્યા છે કન્ટેનર, જેનો અંદાજિત ખર્ચો 30,000 થી લઈને 2 લાખ સુધીનો ખર્ચો આવેલો છે.
જે વધારાનો એક્સપેન્સીસ જે સિરામિક એક્સપોર્ટર અને ઉદ્યોગકારોને ભોગવવો પડ્યો છે. નોર્મલી કન્ટેનરની કિંમત તમે પકડો મોરબી સિરામિકના કોઈ પણ કન્ટેનરની કિંમત તો 3.5 લાખથી 5 લાખ રૂપિયાની વચ્ચેનું કન્ટેનર હોય છે, તો 500 થી 700 કરોડ રૂપિયાની નુકસાની આવશે. હવે અત્યારે આજે ગવર્મેન્ટે એક રાહતફુલ ડિસિઝન જાહેર કર્યું છે ઉદ્યોગકારો માટે અને સિરામિક એક્સપોર્ટર માટે કે અપ ટુ 50 લાખ રૂપિયા સુધીની સહાય કરશે. સુરત લીંબાયતના મીઠી ખાડી વિસ્તારમાં મહિલાના ઘરે તોડફોડ. આરોપીએ ઘરમાં ઘૂસી અપશબ્દો સાથે ધમકી આપી, વચ્ચે આવવા પર જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી. ઘર બહાર પાર્ક કરેલી મોપેડમાં પણ તોડફોડ કરતો નજરે પડ્યો હતો શખ્સ. લીંબાયત પોલીસ મથકમાં આરોપી વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ થઈ છે. પોલીસે ગુનો નોંધી ફરાર આરોપીની શોધખોળ શરૂ કરી છે. સમગ્ર મામલે લીંબાયત પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. વધુ માહિતી ન્યૂઝ 18 સંવાદદાતા કીર્તેશ પાસેથી મેળવું છું. કીર્તેશ, સમગ્ર ઘટના શું ઘટી છે, હાલમાં શું જાણકારી છે? બિલકુલ, સુરતનો લિંબાયત વિસ્તાર છે અસામાજિક તત્વોનો સૌથી મોટો વિસ્તાર બની ગયો છે. છાસવારે અસામાજિક તત્વોની દાદાગીરી સામે આવતી હોય છે ત્યારે એક મહિલાના ઘરમાં ઘૂસી તોડફોડ કરવાની ઘટના બની છે. જો કે સમગ્ર ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ છે. એક મહિલાને તેના ઘરમાં જે ધમકાવવામાં આવે છે, તોડફોડ કરવામાં આવે છે. કહી શકાય શહેનાજ મોહમ્મદ સાકિર અને અંસારી રહેતા હતા પતરા. જે 23 તારીખની આ ઘટના છે કે આરોપી રીતેશ સંતોષ છે કે જે લોકોના ઘરે પહોંચ્યો હતો અને જી તો જે રીતે હાલમાં કીર્તેશ જણાવી રહ્યા છે, જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી છે. પોલીસે તપાસ શરૂ કરી દીધી છે. દાહોદથી સમાચાર. ગરબાડામાં તળાવમાં યુવક ડૂબ્યા. ઢાંકિયા તળાવમાં 17 વર્ષીય યુવક ડૂબ્યો છે. 24 કલાકથી વધુનો સમય થયો છતાં યુવક લાપતા. ગઈકાલે યુવક નદીમાં નહાવા પડ્યો હતો. એનડીઆરએફની ટીમ યુવકની શોધખોળમાં લાગી ગઈ છે. ગીર સોમનાથથી સમાચાર. ગીર ગઢડામાં મોઢામાં શિકાર સાથે સિંહણે લગાવી છે છલાંગ. વાછરડાનું મારણ કરી સિંહણે 4 ફૂટનો ગેટ કૂદી ગઈ. વાડી વિસ્તારમાં સિંહણે શિકાર કરતા સ્થાનિકોમાં ભયનો માહોલ છે. સિંહણના શિકારનો વિડીયો વાયરલ થઈ ગયો છે. ગત રાત્રે પણ એક સાથે 9 સિંહોનું ટોળું ચડ્યું હતું. છેલ્લા 2-3 દિવસથી પંથકમાં વનરાજાનો વસવાટ વધતા સ્થાનિકોમાં ફફડાટ જોવા મળી રહ્યો છે. ગીર સોમનાથથી આ ચિંતાજનક દ્રશ્યો જે છે તે આપ જોઈ રહ્યા છો. સિંહના આટાફેરા વધતા સ્થાનિકોમાં પણ ભયનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. ગેટની ઊંચાઈ અંદાજિત 4 ફૂટ છે. જે મારણ સિંહણના મોઢામાં છે ને તેની સાથે સાથે તે સિંહણ એ 4 ફૂટનો ગેટ કૂદીને ત્યાંથી જતી પણ જોવા મળી રહી છે. અને આ પહેલી ઘટના નથી. આ પહેલા પણ આવા દ્રશ્યો તે માટે ચિંતાજનક રહ્યા હતા, કારણ કે સ્થાનિક લોકો ત્યાંથી પસાર થતા હોય છે. એ વિસ્તારની અંદર કે જ્યાં આગળ મોટી સંખ્યામાં રહેવાસી છે એ વિસ્તારમાં પણ સિંહોના ટોળા આવી ચડતા હોય છે. તો સિંહણનો જે શિકાર છે તેનો વિડીયો હાલમાં સમગ્ર પંથકમાં વાયરલ થઈ રહ્યો છે. એક સાથે 9 સિંહોનું ટોળું ચડ્યું હતું. છેલ્લા 2-3 દિવસથી પંથકમાં વનરાજાનો જે વસવાટ છે તે વધી રહ્યો છે. સાવજોના કારણે ખૌફ જે છે તે જોવા મળી રહ્યો છે. 4 અલગ અલગ ઘટનાઓ કે જેના 3 દ્રશ્યો અમે આપને બતાવી રહ્યા છે. શિકાર સાથે સિંહણની જે છલાંગ છે તે એક સાથે સિંહોનું 9 લોકોનું ટોળું જે જોવા મળી રહ્યું છે. 9 સિંહો એક સાથે ત્યાં આગળ આવ્યા છે. અને અન્ય દ્રશ્ય જૂનાગઢના છે કે જ્યાં આગળ મંદિરમાં સિંહના આંટાફેરા જોવા મળ્યા છે. પ્રદક્ષિણા કરતા હોય તે રીતના દ્રશ્યો અહીંયા જોવા મળ્યા છે. એક સાથે 9 સિંહોનું ટોળું ગીર ગઢડાના શહેરમાં સિંહોનું ટોળું ઘૂસ્યું. જ્યાં મોડી રાત્રે ફરેડા રોડ પર જલારામ મંદિર પાસે 9 સિંહોનું ટોળું ઘૂસી આવ્યું. સિંહોનું ટોળું ઘૂસી આવતા ચકચાર મચી ગઈ. જ્યારે એક સિંહણ તો રહેણાંક મકાન પર ચડી ગઈ હતી. સિંહણ મકાન પર ચડી જતા થોડી વાર માટે ઘરના લોકોના પણ ચિંતા જોવા મળી હતી. તો સિંહ બેલડીના મંદિરમાં માટાફેરા કરતી પણ જોવા મળ્યા. મંદિરના ઓટલા પર સિંહે કરી છે પ્રદક્ષિણા. સમગ્ર ઘટના મોબાઈલ કેમેરામાં કેદ થઈ. સિંહનો વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. સુરતના ઉધના પોલીસની ટીમે ઘરફોડ ચોરીનો ભેદ ઉકેલ્યો છે. ધોળા દિવસે ઘરમાંથી સોનાની ચેન, બુટ્ટી, પેન્ડલ, ચાંદીની પાયલ ચોરી કરનાર 3 આરોપી પોલીસ સકંજામાં આવ્યા. સુરતમાં આવેલા હેતલ એપાર્ટમેન્ટમાં ઘરના દરવાજાનો નકુચો કાપી ચોરોએ ગેરકાયદેસર પ્રવેશ કર્યો. સીસીટીવી ફૂટેજના આધારે પોલીસને આરોપી સુધી પહોંચવામાં સફળતા મળી છે. કચ્છના માંડવીના બિદડા પાસે એસટી બસ બની ધક્કાગાડી. માંડવી મુન્દ્રા રૂટની બસ માનવ મંદિર પાસે ખોટવાઈ. આજે સવારના 9 વાગે બસ બંધ પડી. લોકોએ ધક્કા આપી બસને શરૂ કરવાના પ્રયાસો કર્યા. ધક્કા માર્યા બાદ પણ બસ ચાલુ ન થઈ. બસ સ્ટાર્ટ ન થતા લોકો રજળી પડ્યા. અન્ય બસની વ્યવસ્થા ન કરાઈ હોવાની મુસાફરોની ફરિયાદ.
રાજકોટના ધોરાજીમાં મક્કા મસ્જિદ પાસે 25 વર્ષના યુવકે ઝેરી દવા પી જીવન ટૂંકાવ્યું. અગમ્ય કારણોસર યુવકે ઝેરી દવા પી લીધી હતી. ઘટનાની જાણ થતાં જ તેમને તાત્કાલિક સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા, જ્યાં યુવકને મૃત જાહેર કર્યા બાદ દેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડવામાં આવ્યો. યુવાને આ અંતિમ પગલું કયા કારણોસર ભર્યું તે હજુ સુધી અકબંધ છે. ધોરાજી સિટી પોલીસે ઘટનાની નોંધ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. અમદાવાદમાં 1.25 લાખની કિંમતનો ઝડપાયો છે દારૂ. બોપલ વિસ્તારમાંથી ઝડપાયો વિદેશી દારૂ. મયુર ડાઈ કેમિકલના ભાગીદાર પાસેથી ઘરેથી જ મળ્યો છે દારૂ. બોપલ પોલીસે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. અમદાવાદના કૃષ્ણનગર વિસ્તારમાં પોલીસે એમડી ડ્રગ્સ સાથે 2 આરોપીને ઝડપી પાડ્યા છે. બાતમીના આધારે પોલીસે નરોડા નિકોલ રોડ પર દરોડા પાડ્યા, જેમાં પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરી બંને આરોપીઓને ઝડપી લીધા. તપાસ દરમિયાન આરોપીઓ પાસેથી કુલ 27 ગ્રામ જેટલું અંદાજે 84,000 રૂપિયાનું એમડી ડ્રગ્સ સહિત 1,24,000નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો. પ્રાથમિક તપાસમાં તેમના સામે કોઈ અગાઉનો ગુનાહિત ઇતિહાસ મળ્યો નથી અને તેઓ મજૂરી કામ કરતા હતા, પરંતુ વધુ પૈસા કમાવાની લાલચે આ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિમાં જોડાયા હતા. આરોપીઓ ડ્રગ્સ રાજસ્થાનના જોધપુરથી લાવ્યા હોવાનું સામે આવતા પોલીસે સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. ત્યારે પોલીસ ત્યાં જઈને 2 લોકોની અટકાયત કરી છે અને એમના પાસેથી કુલ 28 ગ્રામ એમડી ડ્રગ્સ જેની કિંમત 84,000 અને કુલ મુદ્દામાલ 1,24,000નો કબજે કર્યું છે. અને જે પ્રાથમિક દૃષ્ટિએ જે માહિતી મળી છે કે આ લોકોએ જોધપુર પાસેથી આ ડ્રગ્સ લાવ્યા હતા અને અહીંયા છૂટક વેચાણ કરતા હતા. તેમ છતાં હવે આગળની તપાસ ચાલી રહી છે. વર્ષ 2022માં ધારાસભ્ય અનંત પટેલ સહિત કોંગી આગેવાનો પર ગુનો નોંધાયો હતો. ધારાસભ્ય અનંત પટેલ, કોંગ્રેસ જિલ્લા પ્રમુખ શૈલેષ પટેલ, ખેરગામ સરપંચ ઝરણા પટેલ સહિત 22 સામે લૂંટ, એટેમ્પ્ટ ટુ કમિટ મર્ડર સહિતના ગુના નોંધાયા હતા. ત્યારે આ મામલે ગૃહ વિભાગે સ્પેશિયલ પીપીની નિમણૂક કરાઈ છે. ત્યારે સરકાર તરફથી સ્પેશિયલ પીપી નયન સુખડવાલાએ દલીલ કરી. સુખડવાલાએ બિન તહોમત છોડવાની અરજી સામે ફરિયાદમાં આરોપીઓની ભૂમિકા સ્પષ્ટ હોવાની દલીલ કરી. આગામી સુનાવણી 9મી એપ્રિલે હાથ ધરાશે. ત્યારે આપણે જો પ્રાઇમા ફેસી રીતે ફરિયાદ જોવા જોઈએ તો ફરિયાદમાં આ ધારાસભ્ય અનંતભાઈ અને કોંગ્રેસના જે સસીનભાઈ છે, સસીન, પછી સરપંચ જરણાબેન છે અને બીજા કોંગ્રેસના જે આગેવાનો છે, તેનો રોલ ફરિયાદમાં જ જણાવેલો છે. હવે એ ફરિયાદનો જે ને મદદ કરતા કોરોબોરેટિવ પીસ ઓફ એવિડન્સ જે બધા સ્ટેટમેન્ટો છે તેનો પુરાવો પણ અમે કોર્ટમાં રજૂ કરીશું અને પછી કોર્ટ નિર્ણય લેશે કે એની શું જવાબદારી થતી હતી. સુરત શહેરમાં જીલાણી બ્રિજ પર બનેલી દુર્ઘટના બાદ સુરત મહાનગરપાલિકા સજાગ બની છે. ગત 14 જાન્યુઆરીના રોજ ઉત્તરાયણના દિવસે એક દુર્ઘટનામાં બાઇક સવારના ગળામાં ચાઇનીઝ દોરી વાગતા તેઓ બ્રિજ પરથી નીચે પટકાયા હતા, જેમાં 3 લોકોના દુઃખદ મોત થયા હતા. આ ઘટનાના અનુસંધાને કોંગ્રેસના પૂર્વ વિધાનસભા પ્રમુખ મારૂફ પટેલે કમિશનરને પત્ર લખીને બ્રિજ પર લોખંડની ગ્રીલ લગાવવાની માંગ કરી હતી. જીલાણી બ્રિજ પરથી નીચે પટકાઈને મૃત્યુ થયું હતું ત્યારે સુરત મહાનગરપાલિકાના કમિશનર સાહેબને પણ લેખિતમાં ફરિયાદ કરી હતી, સ્ટેન્ડિંગ કમિટીમાં પણ ફરિયાદ કરી હતી. આજે સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા જિલ્લાની બ્રિજ પર ગ્રીલનું કામ ચાલુ કરવામાં આવ્યું છે. તે બદલ સુરત મહાનગરપાલિકાનો ખૂબ ખૂબ આભાર.